वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना, परिचय यह प्यारा प्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। पतितों को पावन बनाना, कर्म अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली। तामस और विकार प्रणाली, बदलेगी शंकर द्वारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। इसको ऑफ करो। भोगत गिरी। इसको भी पहले ही पीछे क्यों डाला? बहन बहन से
सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन भगवान के पास 4 प्रकार की ब्रह्मचर्य, तन की ब्रह्मचर्य, मन की ब्रह्मचर्य, संस्कार की ब्रह्मचर्य और संबंध की ब्रह्मचर्य। अगर चारों ही ठीक है तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, सिर्फ ब्रह्मचारी में भी इतनी सारी डिटेल है। हाँ तो कि जब तक इतनी गहरी पवित्रता नहीं तो बाबा की रंग नहीं लग सकता है, संग का रंग। तो बाबा ಇವತ್ತು ಮುರುಳಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹೋಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಿರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ, ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ತಂದೆಯ ಸಂಘದ ರಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬನ್ ರಂಗ್ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಾಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗ್, ರೂಪ, ಖುಷ್ಬು, ಹೂವಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗುಲಾಬಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಒಂದು ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ತನುವಿನಿಂದ, ಶರೀರದಿಂದ ಅನ್ಟಚ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿಂದನೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮವಿಕಾರದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶರೀರದ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಸಂಬಂಧದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ರಿವೈಸ್ ಡೇಟ್ 16/3/92. होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमज़ोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना. ಹೋಲಿ ಆಚರಣೆ, ಹೋಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಲನದ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು. ಆಜ್ ರೂಹಾನಿ ಬಗೀಚೆ ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಡಬಲ್ ಬಗೀಚಾ ದೇಖ್ ರಹೆ हैं. आज स्टेज पर बहुत बगीचा सजाया हुआ है. ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೂದೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಬಾಬಾ ಹೂದೋಟದ ಮಾಲೀಕನೇ ತಾನೆ, ಲಾಕಿ ಬಗೀಚಾ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಗೀಚಾ ಅಂದರೆ ಹೂದೋಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता, दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा. ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಹೂದೋಟದ ಹೂಗಳೇನಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ड्रामा में आदिकाल सत्युग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है. इस समय आदिकाल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो ना. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಸತ್ಯುಗ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಆದಿಕಾಲದ ಸತ್ಯುಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸುಂದರತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿದೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು, ಆದಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು, ಆದಿಯ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೇನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋದು. ಈಗ ಈ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆದರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है. आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा. वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है. वो रियल खुशबू अनुभव की है. फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो ना. प्रकृति पति हो. इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो. ಎರಡೂ ಆಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹಲ್ಚಲ್ಲೂ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಆದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಗಿನ ಸುಂದರ ಸುವಾಸನೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿದು, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಹೂಗಳ, ಈಗಲೇ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೂವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಎಂಡಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸೆಂಟೂ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟ ನೋಡಿ ಹರ್ಷಿತರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ. ಮಾಲೀಕರಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಧೀನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಮಾತು, चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हो ना. खेल में मजा लेते हो, घबराते तो नहीं है ना. इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा, अंडरलाइन प्लीज, साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिति में रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं. ये स्थिति का आसन सबसे अच्छा लगता है ना. हलचल का आसन अच्छा लगता है या अचल? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಚಲ ಆಸನ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಆಸನ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿಗಳಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಏರುಪೇರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಸುವಾಸನೆ ಇರೋ ಗಿಡಗಳಿರೋ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ. ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಖದಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಯಾರಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭಾವರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಪ್ರಭಾವ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ನ್ಯಾರ ಇರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆನಂದವಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೇ. ಈಗ ಅಂತಿಮ ಆಟ ಪ್ರಕೃತಿದೆ ಎಂಥದ್ದು, ವಿಕರಾಳ ವಿಕೋಪದ ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 5 ತತ್ವಗಳು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಗತಿ ಏನಂತ, ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.
ಬಾಬಳ ಹತ್ರ ಈಗಲಿಂದನೇ ನನ್ನ ತಪಸ್ಯ 92 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ತಪಸ್ಯ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಂತಹ ವಿಕರಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿ. ನೀವು ಹಲ್ಚಲಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಗತಿ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ನೀವು ದೃಢತೆಯ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವೆನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗನ್ಸುತ್ತಾ, कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकता. ಪಕ್ಕನಾ? ಪ್ರಕೃತಿದ ಹಲ್ಚಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಚಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಸನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಲ್ಗಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇತನೇ ಪಕ್ಕೆ ಹೋನ ಯಾ ಅಭಿ ಹೋನ, ಇಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी है और माया के भी 5 खिलाड़ी है. इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ಲರೂ? अच्छी तरह से जानते या नहीं जानते? ಪ್ರಕೃತಿಯ 5 ತತ್ವಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. 5 ಇವರೆಲ್ಲ 10 ಆಟಗಾರರು, 5 ದೊಡ್ಡ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮಾಯದು, ಕಾಮ್ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಅಹಂಕಾರ, ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಪೃಥ್ವಿ ಆಕಾಶ ಜಲ, ಇವೆಲ್ಲ 5 ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಿಲಾಡಿ ಖೇಲ್ ಕೆ ಬಿನಾ रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आता है, कभी कोई सामने आ जाता है. आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन होना, कितना प्यार से देखते रहते हैं. हाँ, ಈ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂತೂ ಆಟ ಆಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರಂದರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಏನಂತೀರ? ಇವರು 10 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತಿರೋ. ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಶೋಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಓಹೇ ಪುರಾನಿ ದುನಿಯಾ ವಾಲೆ और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, तो खेल देखना एंजॉय करना है ना, या घबराना है? क्या करते हो? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले गिरता हुआ को भी देख मजा भी आता है, विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है. तो ये भी बहुत बड़ा खेल है. सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ವಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಜೋರು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ, ಬಿದ್ದವರು ನೋಡಿನೂ ನಗ್ತಾರೆ, ಅವನು ವಿಜಯಿ ಆದವನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಜನ. ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ನೋಡೋರು ಆನಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇವನು ಏಟು ತಿನ್ನೋನು ನೋಡಿ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಏಟು ಅಂತನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಂದರೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದವರು, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಸಂಗಮಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಆಟ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅವರು ಓಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಏಟು ಅಂತ ಇವರೇನಾದರೂ ದುಃಖಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗ, ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಾದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಚಲ ಆಸನ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकते हो. बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं
जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? ये भी अच्छा सजाया है, मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರರ ಆಟ ಪೂರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಟಂತೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪೂರ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂದೋಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಖುದಾ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೀಚ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಎಲೆ ನೋಡೋದ ಅಥವಾ ಹೂ ನೋಡೋದ? ಏನು ನೋಡೋದು? ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಹೂವಿನ ನೋಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬರೀ ಎಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ವೆರೈಟಿ, ಬಟ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿರೋರು ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು. बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं, वैरायटी तो है ना. कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है तो रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे ना. कोई सिर्फ रंग रूप वाले होंगे. रंग रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है. कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है. इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गए हो. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಹೂದೋಟ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೂಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರೈಟಿ ಹೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೂವು ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ರೂಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸುವಾಸನೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೂಪನೂ ಅದರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುವಾಸನೆಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ದೇಸಿ ಗುಲಾಬಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಸುಂದರ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು, ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಲರೆಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ರಂಗ್ ಕಲರೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ರೂಪರಂಗ. ಬಾಬಾವರ ಸಂಘದ ರಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ನಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಬನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ. ಹಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರು ನೀವು ಅಂದರೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬಿ.ಕೆ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಅಂತೂ ಹೌದು ತಾನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏರುಪೇರು ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಏರುಪೇರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿಯಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ, ಬಾಬಾವ್ರ ಸಂಘ, ಬಾಬಾವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ರಂಗಂತೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಬಲ್ कैसे भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप ज़रूर बदलता. ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है. इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है. खुशबू नंबरवार है. खुशबू कौन सी है? ಖುಷ್ಬೂ ಹೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತಾ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಳಂತಂದ್ರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಯಾರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸೇನಿದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಳೆ, ಅದೇ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಬಿಡಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗಾಗಲಿ, ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಆ ರೂಪ ರಂಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। कुमार और कुमारी कहना मना पवित्र बनना। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋರು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ. ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಅಂದ ಮೇಲೇ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म और गुह्य है. ಏನೋ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಅತಿ ಗುಹ್ಯ ಅಂಡ್ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಸಿರ್ಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಹಿ, ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ. तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते हैं. ಶರೀರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಅಯ್ಯೋ ತಲೆನೋವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅಡಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನ್ ಸೇ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ हो और मन में सिवाय, अटेंशन प्लीज, बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए. तन से ब्रह्मचारी, ಒಂದು मन से, तन से, फिर संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी. इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है. इसका विस्तार फिर कभी सुनाएंगे. आज तो ओली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज ಮನನ. ಅಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಗುಹ್ಯ ಮಾತುಗಳ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ತನುವಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನ್ಟಚ್ ಇರೋದು. ಮನ್ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಧರ್ಮಪಿತರೇನು ಹೇಳಿರೋದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮವಿಕಾರ ಬಂದ್ರೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಕರ್ಮನೋ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಕರ್ಮ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ और कर्म तक आ गया मना, उस टाइम तक जो भी पुण्य की खाता सब जलकर भस्म हो गया. कामाग्नि पुण्य के खाते को, सारी श्रेष्ठ खाते को जलाकर भस्म कर देती है. ಇದನ್ನೆಂದೂ ಯಾರು ಮರಿಕೂಡ್ದು. ಖತಮ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತನುವಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೋಹ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಲಗಾವ್ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಬಾಪ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೋ और कोई आत्मा के प्रति कहीं भी प्रभाव है तो लगाव है. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೂ ಬಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ನೋಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. एक्स्ट्रा देखने की बोलने की कोई को परमिशन नहीं है, ना सुनने की परमिशन है. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದೇನಿದೆ, ಕೇಳೋದೇನಿದೆ? ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಮೇ ಜರೂರತ್ ನಹೀ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕಿ ಬಾತೋ ಮೇ ಜಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು. ರೂಪ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾನಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ देखने की परमिशन में तो दिया ही नहीं. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು? ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ? ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಮಣಿನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇನ್ನೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಣೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಿಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ.
ರಿಯಲಿ ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನೋಡದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು? ಏನು ಬೇಕೋ ಅವರಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ತನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಆತ್ಮ ಭಾಯಿ, ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಪವಿತ್ರತೆ. ಬಾಯಿ ಬೆಹನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಲಲ್ಚಲಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸೇಫಾಗಿರ್ತೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಮಣೀಕತೆ, ತಮಾಷೆ ಅಮಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇತೆ ಹೋ ಬೆಹನ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಅಂದರ್ ಕ್ಯಾ ಚಲ್ತಾ ಹೈ. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಏನು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್, ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು, ಏನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವರು ರಿಯಾಯತ್, ಪವಿತ್ರತಾ ಮೇ ಕೋಯಿ ರಿಯಾಯತ್ ನೈ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರಗಳ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮ್ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಮ್ ವಿಕಾರ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಳದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಚ್ಚರ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. होली मनाने वाले कौन है? ओली हंस हो ना. ओली हंस कितने प्यारे हैं. हंस सदा पानी में तैरने वाला होता है. होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो ना. उड़ने वाले, तैरने वाले, आप सभी भी उड़ना है और तैरना जानते हो ना. ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना और उड़ना, अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना है. दोनों जानते हो ना. ಹಂಸ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಜೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ, ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಸ ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವ್ರು, ನೀವು ಹೋಲಿ ಹಂಸಗಳಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪವಿತ್ರ ಹಂಸಗಳು. ಹಂಸ ಅಂದ ಗುಣ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ನಿರ್ಣಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಲು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹಾಲು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವೂ ಈಜೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾರ್ತಿರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನದ ಮನನ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಲ್ಲಿ ಈಜೋದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯ ಉಡಾನ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸಭಿ ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಬಾಪ್ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ ತೋ 100% से भी आगे. और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वो गिरता है चाहे चढ़ता है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है. बाप खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है. सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं. फिर भी है तो बच्चे है ना. बच्चे शब्द ही अति प्यारा है. ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಮೇಲೆ 100%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ 100 ಏನು 1000 ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನಂದೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ಮಗು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತು ಬಾಬನಿಗೆ. ಸಾಕಾರ ಮುರಳಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೆ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನನಗೆ ಎಂಥದೇ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಬೀಳ್ತಾರ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಹಾರ್ತಾರ, ಈ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಅಂತೆ, ಆಟ ಅಂತೂ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಂಗಿಂಗೆ ನಾಜನಕ್ರ, ಮೂಡೌಟು, ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ರಮಣೀಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟ್ ನೇಚರ್, ಎಲ್ಲ ಜಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ತೀರಾ ನಿಧಾನ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯ. जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है तो बाप के लिए भी बच्चे शब्द प्यारे, सब बच्चे प्यारे. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯನೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ನನಗೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಇರಿ ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ. जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है तो बाप के लिए बच्चे प्यारे. बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं. अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं ना, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएगा, कहाँ जाएगा. जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता, उनको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता, और जो थोड़ा बीमार होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन है तो बीमार ना. कैसे भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಯಾಸಾಗರ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಮರ್ಸಿ ಆನ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಹೋಪ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಬಾಬಾನ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ತಕ್ಕದೀರ ಅದೃಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಬನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪೆನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ರೇಖೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಕಲಂ ಅದು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋತಾರೋ ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಕೈಲಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾವನೆ. ತೋ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಹೋಪ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಓಪಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಎಂದೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಆಸೆ ಹೋಪನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಭೀ कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं. ನಾನು ಎಂದೂ ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೇಂಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है कल होशियार हो जाएगा. जब मंजिल एक है बाप एक है तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಆ ಶುಭ ಆಸೆ
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಆಶಾವಾದಿ ನಾನೆಂದು ಅದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಓಶಿಯಾರ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ನಿಧಾನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆನೂ ಒಬ್ಬರೇ, ಗುರಿ ಒಂದೇ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಾಬನ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ಷಮಾ ಸಾಗರ, ದಯಾ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलता है और मिलना भी है. ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡೋದಂತೂ ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देगा. ನನಗೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬೈತಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ, ನೀನೇನು ನೋಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಡ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. तो सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा ज़रूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते. बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को तो देना ही है. और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कह करके पुकारते हैं ना. बाप का आरती है वर्षा देने वाला. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾರೋ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲರಿಗಂತೂ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾಹೆ ಮುಕ್ತಿ ಚಾಹೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿತನಾದ ನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಆಸ್ತಿ. ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇ ಆಸ್ತಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು ಆಸ್ತಿ. ಚಾಹೆ ಕಿಸಿ ಭಿ ಧರ್ಮ में चले गए हैं, फिर भी फादर कह करके याद करते हैं. एक ಆತ್ಮ भी ವರ್ಷೆ के सिवाय रह नहीं सकते. ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಯಾರೂ ವಂಚಿತರಾಗೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे? ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ತಥಾಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಫೇಮಸ್ಸು. ಯಾರೆಂಥವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸು. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಕಳಿಸಿದ್ದು? ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೇ ಅವರು ಬರೋದು ಜನ. ಎಲ್ಲ ಥರದವ್ರು ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. तो लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀರಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಅನುಸಾರ ನಡೀತೀರ, ಅದಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು. ಪಹಚಾನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ है. चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते हो ना. योग तो बाप से लगाते हो ना.
ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, ये नहीं कहते मुझे याद करो. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಿತ್ತರಾದರು ಬಾಬಾನ ರಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯೋಗ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನಪು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸೋ ಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್. आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो. अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का गुणों का वर्षा मिल रहा है ना, मिल गया है. और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप रहेंगे ना. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮದು. ಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿನೂ ಅಧಿಕಾರ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರೇಮ ಪಾಲನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈಗಲೂ ತಗೋತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಆಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಾಬಾವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು. ಮೇಲ್ಗೆಯಾನ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರ, ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥದ್ದು ಸಮೀಪ ಇರ್ತೀರ. ಫಸ್ಟ್ ದೇವತಾ ಕುಲದವ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, फिर 21 जन्मों का वर्षा भी. ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು. ಈಗಲೂ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸೊ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ 21 ಜನ್ಮ ನಂತರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಆಸ್ತಿನೇ ತಾನೇ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಲೋಕ कहते हैं ना, आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे. आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे तो डबल मिलता है. ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವಂತೂ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಪೂರ ಸುಖಿ, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು. तो बाबा ಹೇಳೋದು, डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद फिर नया शरीर लेते, तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो. इतना नशा है. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆ ಬಂತಾ, ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಶೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರ ಎದುರುಗಡೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಫುಲ್ ಆಸ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಗಿಲಿದೆಯೇನು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನು ಎದ್ದೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನಂದು, ಮನೆ ನಂದು. ಅಂದಾಗ ಸತ್ಯ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೂ ಹೊಸ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ನಶೆ ಇದೆಯಾ. आज होली मना रहे हो, होली जलाई भी जाती है तो मनाई भी जाती है. पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है. होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना.
जलाने के बिना मनाई नहीं जाती, तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपने कमजोरियों को जलाना है, तब मनाने की मौज कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने का मौज का अनुभव सदा काल नहीं कर सकेंगे। ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಲಿ ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ರೇ ಹೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಟ್ಟಾಕಿದ ನಂತರನೇ ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕತೆ ಇರಲಿ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರದ ವಿಷಯ. ಹಂಗೇನೆ ನೀವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟ ನಂತರನೇ ಹೋಲಿಯ ಆಚರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ಹೋಲಿ ಆಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಉಮಂಗು ಉತ್ಸಾಹ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಮಡಿಲು, ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧ, ಬಾಬನ ಜೊತೆ, ಬಾಬನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಸಂಭ್ರಮ, ಆನಂದವೇ ಆನಂದ, ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ. ಇದು ಆಚರಣೆ. ಸದಾ ಸ್ವೀಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಸದಾ ಖುಷಿ, ಸದಾ ಆನಂದ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಭ? ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಏನು ಬೇಜಾರು. ಅದೇನದು ಬೇಜಾರು? ಏನೋಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಜಾರು? ಇಲ್ಲೇನು ತಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಉದಾಸ. ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮುಖ, ಈ ಮುಖ ಇಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಅದೇನದು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಣಿದಾದಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಿಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಖುಷ್ ರಹೋ, ಆನಂದ್ ಸೆ ರಹೋ, ಡಾನ್ಸ್ ಕರೋ, ಮೋಜ್ ಕರೋ, ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂದರೆ ರಾಜಾಯಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದಾ ಆನಂದ, ಸದಾ ಖುಷಿನೇ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಖುಷಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಣ ಅದು ಒತ್ತಿ ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು 300 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೋಟಿ ಸೆಲ್ಸು, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಅದು ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಮಾರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲ್ಲು. ಇದು ಈಗಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದು our cell, each cell has an intelligence. So you are feeding daily your emotions and your thoughts in it. Accordingly ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ, ಏನೋ ಬೆಟ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಒಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೀನು ನಗಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂತೀರಾ? ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ದೃಢ ಅದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರೋ ಬರೋ ಕಮ್ಜೋರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಆಚರಣೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಜ್ ನೈ ಕರ್ಸಕ್ತೆ, ಆನಂದವಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ತಬ್ ಮೋಜ್ ಮನಾನೆ ಕಿ ಮೋಜ್ ಅನುಭವ ಕರ್ ಸಕೆಂಗೆ. ಅಗರ್ ಜಲಾಯ ನೈ तो मनाने का मौज का अनुभव सदा काल नहीं रहेगा. होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है. होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली अर्थात होली, बीती सो बीती. जो बात गुजर गई उसको कहते होली. जो होना था सो हो गया. बीती को बीती करना
माना होली जलाना। जब बाप के सामने आते हो तो कहते हैं ना, मैं बाप की होली मना हो गई, बाप की हो गई। तो मनाया भी और होली भी, बीती सो बीती भी कर ली, बीती को भूल जाना है, यह है जलाना। ಇವತ್ತಿಂದ ನಿರ್ಬಲತೆಗಳ ಹಂಗೆ ಸುಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಯಿತೋ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆವರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನು ಆ ಟ್ರೇಸು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೋಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಹೋಗ್ಯ, ಬೀತಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಾಬಾ ಮೇ ಆಪ್ಕಿ ಹೋಗೈ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹಿತ. ಸೊ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಂದು, ನಾನು ನಿಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳೇ 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 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಶಬ್ದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತಲೆ ಸವರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಾಬನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಶಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 1000 ವಿಷಯಗಳು ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಯ್ನು. ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮ, ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಭ್ರಮ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಏನೂ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬಾಬನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮುರುಳಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಾಬನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. तो गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली पक्के हो ना. ಹಾಡನ್ನು ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಮೇ ತೇರಿ ಹೋ ಗೈ, ಪಕ್ಕನ ಅಥವಾ ದಾರ ಕಚ್ಚಾನ ಅಂತ. क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा. तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बने? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्ಕ್ लगा दिया. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತಪಸ್ಸಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂತರ ಬಂತಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. और छोटी सी गलती करते है तो छोटी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा करते. वो क्या गलती करते हो? ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? जिसको बुलाना है उसको याद करते हो, जिसको याद करना है उसको बुला देते हो. तो बुलाना आता है ना, बाप को भूलने नहीं चाहते हो लेकिन भूल जाते हो ना. और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते लेकिन भूलते नहीं है, बार बार याद आ जाता है. तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती है ना. ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಚತುರ್ ಸುಜಾನ್, ಬಾಬನ್ ಥರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರ. ಮರೆಯೋದು ಗೊತ್ತು, ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಉಲ್ಟಾ ಕೆಲಸ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನುಕ್ಸಾನು. ನನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಸೆಳಿ ಅಷ್ಟು ಮರೆಯಲಾರದ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸೆಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಸ ತೊಗೊಂಡು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತು ಹಂಗೆ ನಡೀತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ
ಮನುಷ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗೋಗಿರೋ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಗೋಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಯಾವಾಗೋ ನಡೀತು ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. तो ಅದರಿಂದ क्या करो अभी ये छोटी सी गलती करते हैं ना, इसको होली कर दो, जला दो. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. अंश से भी खत्म कर दो ज्ञानी तो आत्मावना. ज्ञानी का अर्थ है समझदार. अंशनೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಜ್ಞಾನಿ तो ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು. और आप तो तीनों कालों के समझदार हो, इसलिए होली मनाना अर्थात गलती को जलाना. ಕೇಳ್ರಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮಗಳಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹೋಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೇಸು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಈ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸುಡೋದು? ಅದು ಏನದು, ಆ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಆ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಳೆಗಳ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿನೂ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭೂತ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆತ್ಮಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಜಲಾದೋ ಅಂಶ ಸಹಿತ ಜಲಾದೋ ಅಂಶನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಲ್ಲಿ ಡುಬ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 3 ಕಾಲಗಳು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಸುಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂದರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗೋದನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. ಬಾಬವ್ರನ್ನು ಮರಿಕೂಡ್ದು, ಏನನ್ನು ಮರಿಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. जो भूलना है सेकंड में भूल जाए, जो याद करना है सेकंड में याद आए. ಏನನ್ನು ಮರಿಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಯಾರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಬನನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಕಾರಣ ಸಿರ್ಫ್ ಬಿಂದಿಗೆ ಬಜಾಯ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ है. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಿಂದು ಬದಲಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. जो क्यों सोचा क्यों शुरू हो जाती है, वैसे ऐसा वैसा क्यों क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से. और बिंदु लगा दो तो क्या होगा, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप. स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, इसको कहते हैं बोली. ತಂದೆನೂ ಬಿಂದು, ನೀವು ಬಿಂದು, ಡ್ರಾಮಾನೂ ಬಿಂದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ತಾನೇ ಇಡಬೇಕು. ಬಿಂದು ಬದಲಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕು, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದು ಇದು ಬಂದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಈಗ ಫುಲ್ ಬರೀ ಸ್ಟಾಪು ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಇದು ಹೋಲಿ ಆಚರಣೆ. ಹೋಲಿ ಸೆ ಸದಾ ಬಾಪ್ಗೆ ಈಸ್ ಹೋಲಿ ಸೆ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ತಂದೆಯ ಸಂಘದ ರಂಗ್ ಕಿ ಹೋಲಿ, ಸಂಘದ ರಂಗ್ ಹೋಲಿ ಕಲರ್, ಬಾಬನ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮಿಲನ್ ಹೋಲಿ ಮನಾತೆ रहेंगे. सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग बल कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सबसे पक्का रंग बाप के संग का रंग है. इस रंग से मनाओ. रूहानियत का रंग है ना, पवित्रता की रंग है ना. ಬಾಬಂದು ಮೇನ್ ಕಲರ್. ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿರಾಕಾರನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ನಿರಾಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಸಾಗರನ ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ನಮ್ಮದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಶೆ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಪವಿತ್ರತೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ತಾಕತ್ತೇನಿದೆ, ಸಂಘದ ರಂಗು ಬಾಬಂದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಟಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನ ಜಗತ್ತು ಕತೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಕ ಯಾದಗಾರ್ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, गोप गोपियों की होली मनाने का है ना. उस चित्र में क्या दिखाते, बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते, एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते. ये संग का रंग हो गया ना. साथ का संग
साथ या संग, अविनाशी होली है बाप के संग का रंग की यादगार होली के रास के साथ रूप दिखाई है। होली मनाने आते हैं, ये हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी सोच नहीं सकते। ಆರ್ಡರ್ ಸದ್ಗುರುದೇನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಸಲೀಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಗೋಪಿಯರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಮಯದ ಯಾದಗಾರ್. ನಾನು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಯಾರು ತಂದೆಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲರ್, ಹೋಲಿ ಅಂದ್ರೇ ಕಲರ್ ಹಾಕೋತಾನೆ ಸುಟ್ಟ ನಂತರ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಂಘದ ರಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಇರಬೇಡಿ, ನಿರಂತರ ದೃಢವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟ ಅಂತೂ ಹೌದು, ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆನೇ ಇರೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಕಾರಗಳ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೇನು ಕಡಿಮೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಭೂತ ಏನಲ್ಲ ಅದು. ಭೂತನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ. ಈ ವಿಕಾರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಯು ವಾಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ. ಮಾಯೇನೋ ವೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ದಾರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಮಾಯೆಗೆ ವಶ ಆಗೋರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಸಾಕಬೇಕೆಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಬಾಬನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ನಾನು ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ದು. ಬಾಬನ ಕಾರ್ಯನೂ ನಂದು, ಬಾಬಾ ನಾನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿಯ ಜೊತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬಾಬಾ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಕೊಡ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಾರೆ. ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಜಲಾದಿಯಾ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋರು ಅಧೀನರಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हो. बाप से भी प्यार और सेवा से भी प्यार है. सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा. पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं. ತಂದೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ವಿದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಬನ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೇವೆ ಮೇಲೇನೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೇ ಎರಡರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ, ಸರ್ವಾತ್ಮಗಳ ಸೇವೆ. ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ, ಪರಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ, ಪರ ಅಧೀನತೆಗಳಿಂದ, ಪರವಶ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಲ್ತಾರದು.
साध्य ಇಲ್ಲ. सेवा की सफलता ही है, अंडरलाइन अटेंशन प्लीज, स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति. ಫಸ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ, ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಸೇವೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ವಯಂ ಯೋಗ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. 1 ಅವರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇವೆ 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 ಬರೀ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ, ಸ್ವಯಂ ಉನ್ನತಿ, स्वयं में स्वस्थिति इम्पॉर्टेंट. ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व के स्थिति का चार्ट ढीला हो गया. एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गमाया, बाकी क्या बच गया आपको? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ, ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಏನು ಬಚಾವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. इसलिए जैसे बाप आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो. इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा, सफलता कम मिलता है, अधूरा हो गया ना. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಬಾಬಾ ನೀವು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರಿ. ಹೆಂಗೆ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಷ್ಣು ಭವಿಷ್ಯದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಂಬೈಂಡು 2 ತೋರಿಸಲ್ಲ, 1 ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಬಾಬಾ ಕಂಬೈಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಅಂಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂಟು ತಗೊಂಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ. ಏನದು ಅಂಟು? ಪ್ರೀತಿನೇ ಅಂಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಾಬನಿಂದ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ 3ನೇ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ತಗೊಂಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ ಕಂಬೈಂಡ್. ಬಾಬಾ ನಾನು ಕಂಬೈಂಡ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಸೇವಾ ಅವ್ರ ಸರ್ವಕಿ ಸೇವಾ ಬಿ ಕಂಬೈಂಡು. ತಂದೆ ನಾನು ಕಂಬೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸೇವಾ ಸರ್ವಸೇವಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಇದು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು. इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा, सफलता कम मिलती है, अधूरा हो गया ना. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಫಲತೆ ಕಡಿಮೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. इस ग्रुप के चार्ट में भी 2nd नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट भी कम है, चौथा 5वां भी कम है. 2nd तक गए तो 2nd के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना, 2nd तक कदम रख लिया है, बाकी अभी 1 कदम फर्स्ट में रखना है. उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा. कंबाइंड रहने वाला ही कंबाइंड सेवा कर सकता है, स्व और सर्व. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ? ಚಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, 2nd ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, 3rd 4th 5th ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. 2nd ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? 1ನೇ ನಂಬರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. 1ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಲ್ಲ, 2nd ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ವಿಧಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾನು ಬಾಬಾ ನಾನು ಬಾಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಯಂ ಸಂಪಾದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं. बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो कि बहुत अच्छी की, इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया. वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ. स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफ़ी संख्या में नज़दीक आई है. अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो. सारे विश्व को संदेश देना है ना. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ವಾಯುಮಂಡಲ ವೈಬ್ರೇಷನನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲಿ ತಪಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವೆ.
ತಪಸ್ಸೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸ್ವತಃ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಇದೆ. ಸೇವೆ ಹಿಂದೆ ನೀವೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬರು ಅನೇಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆತ್ಮಗಳು ಸ್ನೇಹಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ಥರ ಆತ್ಮಗಳಂತನ್ನೇ. एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं है वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई है, लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है. रॉयल फैमिली में आने वाले, राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं. राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना. आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅನೇಕರ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಸಂದೇಶ ತಗೊಳ್ಳೋರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂದೇಶ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ. ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮತ್ತು ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಆಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. अच्छा, कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं. इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थडे की मुबारक भी दे रहे हैं. ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಶುಭಾಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಜನ್ಮದ बर्थडे गुड विशेस. अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया के खेल को देखने वाले. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ. ಇಡೀ ಮುರುಳಿನ ಎಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸದಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಸದಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅಥಕ್ ಸೇವಾದಾರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸದಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಸಂಘದ ರಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಹೋಲಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಮಕ್ಕಳು, ಸದಾ ಮೂರೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಆಸ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಯೆಯ ಆಟವನ್ನು ನೋಡೋ ಮಕ್ಕಳು, ಸದಾ ವಿಜಯಿಗಳು, ಸದಾ ಹಾರುವ ಕಳೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ಸದಾ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಾಡೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ. वरदान. दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले
ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಭವ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ವ್ರತ ಇಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರೇ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು. महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना. किसी भी प्रकार के दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना. दृढ़ वृत्ति को बदल देता. व्रत का अर्थ ही है मन से संकल्प लेना, स्थूल रीति से परहेज करना. आप सबने पवित्रता का व्रत लिया, वृत्ति श्रेष्ठ हो गई ना. सर्व आत्माओं के प्रति भाई भाई की वृत्ति बनने से महान आत्मा बन गई. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ವ್ರತ ಯಾವುದು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವ್ರತ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದ ವ್ರತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವ್ರತದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಹೇಜ್ ಏನು ವ್ರತ ತಗೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಥ್ಯ ಇರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆ ವ್ರತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ವೃತ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಕಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರನೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಹಾನಾತ್ಮಗಳಾದ್ರಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಪ್ನೇ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಿ ಚಮಕ್ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಫೈಲಾನಾ ಹಿ ರಿಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬನ್ನಾ ಹೈ. ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನಿನ ಹೊಳಪಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇನೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸೋರು ರಿಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್. ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್. ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹರಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು 2 ಹಬ್ಬದ